जय जगन्नाथ समस्त को दैनिक टीवी ओडिया गोटे नुआ वीडियो को स्वागत। तो देश विदेश आरंभ करी किछि गुरुत्वपूर्ण खबर विषय रे चलंतु नजर पकाई नबा। तेणु आम वीडियो को शेष पर्यंत देखुथांतु। आम वीडियो भल लगिले आम वीडियो गोटे लाइक करी चैनल को सब्सक्राइब कर देबे एवं शेष रे आपण माने कमेंट माध्यम रे जणाइबा को भूलिबेनी आपण माने केउ जिल्लारू आम वीडियो को देखुछंती। चलंतु नजर पकाई नबा संपूर्ण खबर उपरे। राज्य में मैट्रिक परीक्षा को नहीं बड़ खबर। सरला मैट्रिक परीक्षा आसंता 19 तारिख आरंभ हो खाता देखा। अंतिम दिन में गणित परीक्षा सुरुखुरु सरी जाइए। शेष पर्यंत कौन भी सेंटर में कॉपी धरा पड़ा कि प्रश्नपत्र भाइराल भली परिस्थिति उपजी ना। सारा राज्य में 3062 केन्द्र में मोट 5,61,979 जन छात्र छात्री चलित मैट्रिक परीक्षा देते। समस्त परीक्षा केन्द्र लगी सीसीटीवी कैमेरा। कमांड कंट्रोल सिस्टम जरिए माध्यमिक शिक्षा परिषद कंट्रोल रूम रे बसी बोर्ड कर्तृपक्ष समस्त गतिविधि उपर नजर रखी। चलन देखिए परवर्ती अपडेट कौन रही। राज्य में आहरी बढ़ तापमात्रा। भारतीय पाणीपाग विभाग आकलन अनुसार मार्च रु मे मास पर्यंत असह्य ग्रीष्म प्रभाव अनुभूत हो पारे। स्वाभाविक ठारू अधिक ग्रीष्म प्रभाव दिन सारा देश में रहिबार आकलन करिछि भारतीय पाणीपाग विज्ञान केन्द्र। पूर्व भारत एवं पूर्व केन्द्रीय भारत में स्वाभाविक ग्रीष्म प्रभाव दिन संख्या वृद्धि हो पारे। ओडिशा सह पश्चिम राजस्थान, गुजरात, हरियाणा, दक्षिण एवं पूर्व महाराष्ट्र, पूर्व उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, गांगेय पश्चिम बंग, छत्तीसगढ़, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, उत्तर अभ्यंतरीण कर्नाटक एवं उत्तर तमिलनाडु में मार्च रु मे मध्य ग्रीष्म प्रभाव दिन संख्या स्वाभाविक ठारू अधिक रहिबो। चलो देखिए परवर्ती अपडेट कौन रही। बदलिला स्कूल समय। मार्च आरंभ देश में अनेक राज्य में ग्रीष्म प्रभाव अनुभूत हो सारी। दिन तापमात्रा उल्लेखनीय भाव वृद्धि पाउछे। भारतीय पाणीपाग विभाग आईएमडी तीव्र ग्रीष्म प्रभाव परिस्थितिर पूर्वानुमान अनुसार ओडिशा सरकार राज्यर समस्त कॉलेज और विश्वविद्यालय ग्रीष्म प्रभाव परिचालना एक मानक कार्य प्रणाली एसओपी जारी करिसेंते। उच्चशिक्षा विभाग द्वारा जारी एक विवृत्ति में कहुଯାଇଛି ग्रीष्म प्रभाव परिस्थितिर मुकाबला एवं छात्र, शिक्षक और कर्मचारी स्वास्थ्य और मंगल प्रस्तुति एवं सतर्कतामूलक पदक्षेप सुनिश्चित करने निर्देशावली जारी कर एसओपी अनुसार स्कूल और विश्वविद्यालय गुड़िक क्लास, इंटरनाल एग्जाम और परीक्षा सकाल समय आयोजन करने को परामर्श दी जाइए। अपराह्न समय बाहर खेलकूद और सहपाठ्य कार्यक्रम निषिद्ध कर अत्यावश्यक हेले यह कार्यक्रम गुड़िक ठंडा समय एवं पर्याप्त सुरक्षा व्यवस्था सह आयोजन कर निष्पत्ति एवं समस्त स्कूल गुड़िक ओआरएस स्टोर कर उचित बोली से सूचना देते। चलो देखिए परवर्ती अपडेट कौन रही। राशन कार्ड रहीगले 10 लाख हिताधिकारी। राशन कार्ड ई-केवाईसी संजोग अवधि फेब्रुआरी 28 तारिख शेष दिन थिला। यह अवधि वृद्धि न होगा फल ई-केवाईसी संजोग 10,65,323 जन हिताधिकारी बात पड़ते। राज्य सरकार अवधि वृद्धि न कले हिताधिकारी भाग्य कौन है ताकू नहीं बड़ प्रश्न उठी। प्राय 1.5 वर्ष तले राज्य सरकार प्रत्येक राशन कार्ड सह ई-केवाईसी संजोग करने निष्पत्ति नहीं। राज्य में 3,28,00,000 हिताधिकारी ना ई-केवाईसी संजोग बाध्यतामूलक कर प्रथम अल्प किसी मास समय दी जाता किंतु यही समय मध्य 20-30% ई-केवाईसी संजोग संभव है ना। फल सरकार को बारंबार समय गड़ाइबा पड़ुचे। एवं ई-केवाईसी संजोग आरंभर 1.5 वर्ष पर कार्य शेष हो पारि ना। एवं भी प्रति राज्य में प्राय 5,000 हिताधिकारी ई-केवाईसी संजोग कर। चलो देखिए परवर्ती अपडेट कौन रही। यही तारीख में मिल सुभद्रा योजना टंका। चलो देखा संपूर्ण अपडेट कौन रही है। सुभद्रा योजना मोहन सरकार एक बड़ योजना जहाँ महिला मानक आर्थिक सहायता प्रदान कर सशक्त कर। राज्य सरकार पूर्व घोषणा कर सुभद्रा योजना टंका समस्त योग्य हिताधिकारी खूब जल्दी मिल पार। सुभद्रा योजना टंकार चतुर्थ किस्ती आसन चलित मास महिला दिवस अर्थात मार्च 8 तारिख में मिल बोली सरकार घोषणा कर। राखी पूर्णिमा तृतीय किस्ती टंका मिलता। जो महिला माने 31 मार्च 2025 सुधा 21 वर्ष बयस पदार्पण कर सरकारी योजना योगदान आवेदन करेंगे। यदि आवेदनकारी को योग्य विवेचित कर जाए तेज से 8 मार्च में सुभद्रा किस्ती पाइपर। सुभद्रा नूतन हिताधिकारी माने मार्च 8 तारिख में टंका पाइपर। मुख्यमंत्री प्रभाती परिड़ा एकथर के 2टी किस्ती पाइबा विषय सूचना देते। सेपटे सुभद्रा पोर्टाल खोली सारी नूतन हिताधिकारी माने एने आवेदन करेंगे। नुआ आवेदन प्रक्रिया गोटे मास धरी चली रही। चलो देखिए परवर्ती अपडेट कौन रही। बढ़िला महंगा भत्ता। चलो देखी ना संपूर्ण अपडेट कौन रही। सोशल मीडिया गत किसी समय हम भत्ता नियम को नहीं एक बड़ सूचना जारी कर जहाँ विषय अनेक लोक मन में प्रश्न आसूची। तेज आसतु डेरी नक जाणी ना पूरा खबर विषय। सूचना अनुसार बढ़िला केंद्रीय कर्मचारी मानकर महंगा भत्ता। केंद्र सरकार महंगा भत्ता बा डीआर और डीए सहायता 4% लेखाएं वृद्धि कर। फल महंगा भत्ता एवं 38 रु 42% वृद्धि पाई। महंगा भत्ता वृद्धि द्वारा 1,17 लाख अधिक कर्मचारी और पेंशनभोगी उपकृत हो पारे। बर्तमान वर्धित दर 2023 मसीहा जनवरी 1 तारिख लागू हो। फल प्रतिवर्ष सरकार
ଉପରେ 12,815 କୋଟି ଟଙ୍କାର ବୋଝ ବଢ଼ିବ। ତେବେ ଏହାଦ୍ୱାରା କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କ ପ୍ରାୟ 47.58 ଲକ୍ଷ କର୍ମଚାରୀ ଏବଂ 79.76 ଲକ୍ଷ ପେନସନଭୋଗୀ ଉପକୃତ ମଧ୍ୟ ହୋଇପାରିବେ। ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖିବା ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅପଡେଟ୍ କ'ଣ ରହିଛି। ମାର୍ଚ୍ଚ 5 ତାରିଖରେ ରାଜ୍ୟବ୍ୟାପୀ ପାଳିତ ହେବ 110ତମ ବିଜୁ ଜୟନ୍ତୀ। ପ୍ରତିବର୍ଷ ପରି ଏ ବର୍ଷ ମଧ୍ୟ ମାର୍ଚ୍ଚ 5 ତାରିଖରେ ରାଜ୍ୟବ୍ୟାପୀ ପ୍ରବାଦ ପୁରୁଷ ବିଜୁ ପଟ୍ଟନାୟକ ଜୟନ୍ତୀ ପାଳନ କରାଯିବ ବୋଲି ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ପକ୍ଷରୁ ସୂଚନା ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଛି। ଶଙ୍ଖଭବନଠାରେ ଆୟୋଜିତ ସାମ୍ବାଦିକ ସମ୍ମିଳନୀରେ ଦଳର ବରିଷ୍ଠ ଉପସଭାପତି ଶ୍ରୀ ଦେବୀ ପ୍ରସାଦ ମିଶ୍ର, ଭୁବନେଶ୍ୱର ଜିଲ୍ଲା ସଭାପତି ଶ୍ରୀ ଅଶୋକ ଚନ୍ଦ୍ର ପଣ୍ଡା, ଭୁବନେଶ୍ୱର ଉତ୍ତର ବିଧାୟକ ଶ୍ରୀ ସୁଶାନ୍ତ କୁମାର ରାଉତ, ଭୁବନେଶ୍ୱର ମଧ୍ୟ ବିଧାୟକ ଶ୍ରୀ ଅନନ୍ତ ନାରାୟଣ ଜେନା, ଯୁବ ବିଜେଡି ସଭାପତି ଶ୍ରୀ ଚିନ୍ମୟ ସାହୁ ଏବଂ ଛାତ୍ର ବିଜେଡି ସଭାନେତ୍ରୀ ଇପ୍ସିତା ସାହୁ ବିଜୁ ଜୟନ୍ତୀ ସମାରୋହରେ ହେବାକୁ ଥିବା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ବିଷୟରେ ସୂଚନା ଦେଇଥିଲେ। ଶ୍ରୀ ଦେବୀ ପ୍ରସାଦ କହିଥିଲେ, ଦଳର ସଭାପତି ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ କ୍ରମେ ବିଜୁ ଜୟନ୍ତୀ ପାଇଁ ମାର୍ଚ୍ଚ 5 ତାରିଖରେ ସ୍ଥିରୀକୃତ ହୋଇଥିବା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମଗୁଡ଼ିକ ବିଷୟରେ ରାଜ୍ୟର ସମସ୍ତ ଜିଲ୍ଲା ସଭାପତି ଏବଂ ସମସ୍ତ ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀର ନେତୃତ୍ୱକୁ ଜଣାଇ ଦିଆଯାଇଛି। ଏବଂ ଦେଖିବା ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅପଡେଟ୍ କ'ଣ ରହିଛି। କିଶୋରୀମାନଙ୍କୁ ଦିଆଯିବ HPV ଟିକା। ରାଜ୍ୟରେ ହ୍ୟୁମାନ୍ ପାପିଲୋମି ଭାଇରସ୍ HPV ଟିକାକରଣ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଜୋରଦାର କରାଯିବ। ଯେଉଁମାନେ ଟିକା ନେବାକୁ ଚାହିଁବେ ସେମାନେ ଆଧାର କାର୍ଡ ସହିତ ବୟସ ପ୍ରମାଣପତ୍ର ନେଇ ୟୁଏନ୍ ପୋର୍ଟାଲରେ ପଞ୍ଜୀକରଣ କରିପାରିବେ। ଏହାପରେ ଟିକା ନେଇପାରିବେ। 14ରୁ 15 ବର୍ଷର କିଶୋରୀ ବା ସେମାନଙ୍କର ଅଭିଭାବକ ନିଜ ମୋବାଇଲରେ ୟୁଏନ୍ ପୋର୍ଟାଲକୁ ଯାଇ ସେଠାରେ ଆଧାର କାର୍ଡ ଏବଂ ବୟସ ପ୍ରମାଣପତ୍ର ଆପଲୋଡ କଲା ପରେ ଏକ OTP ଆସିବ। ପଞ୍ଜୀକରଣ ପରେ ଟିକା ନେବାକୁ ଯାଇ ହେବ। ଏହା ବ୍ୟତୀତ ଡାକ୍ତରଖାନାକୁ ଯାଇ ସେଠାରେ ମଧ୍ୟ ପଞ୍ଜୀକରଣ କରି ଟିକା ନେଇ ହେବ। ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖିବା ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅପଡେଟ୍ କ'ଣ ରହିଛି। ଅଗ୍ନିବୀରଙ୍କୁ ରେଲୱେରେ ବଡ଼ ଭେଟି। ଭାରତୀୟ ରେଳବାଇ ଅଗ୍ନିବୀର ଏବଂ ଭାରତୀୟ ସେନାର କାର୍ଯ୍ୟରତ ସୈନିକମାନଙ୍କୁ ଏକ ବଡ଼ ଉପହାର ଦେଇଛନ୍ତି। ଏବେ ଅଗ୍ନିବୀର ଏବଂ ଅବସରପ୍ରାପ୍ତ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ଆର୍ମିର ସୈନ୍ୟମାନେ ଭାରତୀୟ ରେଳ ନିଯୁକ୍ତିରେ ସଂରକ୍ଷଣ ପାଇପାରିବେ। ଏଥିପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତି ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି। ଏ ପରିପ୍ରେକ୍ଷୀରେ ଭାରତ ରେଳବାଇ ଏବଂ ଭାରତୀୟ ସେନା ମଧ୍ୟରେ ଏକ ଚୁକ୍ତିନାମା ହୋଇଛି, ଯାହାକୁ ଫ୍ରେମୱାର୍କ ଅଫ୍ କୋଅପରେସନ ନାଁ ଦିଆଯାଇଛି। ଏ ଫ୍ରେମୱାର୍କ ଅନୁସାରେ ଏମିତି ଏକ ସିଷ୍ଟମ ତିଆରି କରାଯିବ, ଯାହା ଅବସରପ୍ରାପ୍ତ ଅଗ୍ନିବୀର ଏବଂ ପୂର୍ବତନ ସେନା ଯବାନଙ୍କୁ ଭାରତୀୟ ରେଳ ନିଯୁକ୍ତି ସଂରକ୍ଷଣ କରିବାକୁ ଅନୁମତି ଦେବେ, ଅର୍ଥାତ୍ ସେମାନଙ୍କୁ ପୁନଃନିଯୁକ୍ତି ଦିଆଯାଇପାରିବ। ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖିବା ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅପଡେଟ୍ କ'ଣ ରହିଛି। ରାଜ୍ୟସଭା ନିର୍ବାଚନ 16 ସେଟ୍ ଫର୍ମ କିଣିଲା ବିଜେଡି। ରିଟର୍ଣ୍ଣିଂ ଅଫିସରଙ୍କ ଠାରୁ ଫର୍ମ କିଣିଲେ 4 ବିଜେପି ବିଧାୟକ। ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ବାସଭବନରେ ବିଜେପି ବିଧାୟକ ଦଳ ବୈଠକ ବସିଥିଲା। ଏହାପରେ 4 ବିଜେପି ବିଧାୟକ 16 ସେଟ୍ ଫର୍ମ କିଣିଛନ୍ତି। ଏକ ବିଧାୟକ ଦଳ ପ୍ରତିନିଧି ଆସି ରିଟର୍ଣ୍ଣିଂ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ଠାରୁ 16ଟି ସେଟ୍ ନେଇଯାଇଛନ୍ତି। 3 ନୁହେଁ 4 ଆସନରେ ପ୍ରାର୍ଥୀ ଦେଇପାରେ ବିଜେପି। ସରକାରୀ ଦଳ ମୁଖ୍ୟ ସଚେତକ ସରୋଜ ପ୍ରଧାନଙ୍କ ସହ ଆଶ୍ରିତ ପଟ୍ଟନାୟକ, ଦୁଷ୍ମନ୍ତ ସ୍ୱାଇଁ, ରଘୁନାଥ ଜଗଦାଲ ଏବଂ ପ୍ରତାପ ନାୟକ ନାମାଙ୍କନ ପତ୍ର କିଣିଛନ୍ତି। ସଂସଦୀୟ ବୋର୍ଡ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେବା ପରେ ନାମାଙ୍କନ ଭରାଯିବ। ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖିବା ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅପଡେଟ୍ କ'ଣ ରହିଛି। ପୁରୀ ସମୁଦ୍ରରେ ଲାଗିଲା ନାଲି ପତାକା। ଗତ 2 ଦିନ ଭିତରେ 4 ଜଣ ମୃତ୍ୟୁ ଘଟଣାକୁ ନେଇ ସଚେତନ ଦେଖାଉଛି ପ୍ରଶାସନ, ମାତ୍ର ପର୍ଯ୍ୟଟକମାନେ ମାନୁନାହାନ୍ତି। ଏଥିଲାଗି ପୁରୀ ସମୁଦ୍ର କୂଳରେ ଲାଲ ପତାକା ଲଗାଯାଇଛି। ପୁରୀ ସମୁଦ୍ର ସେକ୍ଟର 13ରେ ଗତ 2 ଦିନ ମଧ୍ୟରେ 2ଟି ଅଘଟଣ ଘଟିଛି। ଏହି ଦୁର୍ଘଟଣାରେ ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗ ସ୍ଥିତ ବାପା ଏବଂ ପୁଅର ଜୀବନ ଚାଲିଯାଇଥିବା ବେଳେ ଏବଂ ଅନ୍ୟ ଏକ ଦୁର୍ଘଟଣାରେ 2 ଯୁବକ ଜୀବନ ଦୀପ ସବୁଦିନ ପାଇଁ ଲିଭିଯାଇଛି। ଏହି ଘଟଣା ପରେ ପର୍ଯ୍ୟଟକମାନଙ୍କ ସୁରକ୍ଷାକୁ ଆଖି ଆଗରେ ରଖି ପୁରୀ ପ୍ରଶାସନ ତରଫରୁ ସଚେତନମୂଳକ ପଦକ୍ଷେପ ନିଆଯାଇଛି। ପୁରୀ ସମୁଦ୍ରରେ ସ୍ନାନ କରିବାକୁ ଆସୁଥିବା ଲୋକମାନଙ୍କ ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ ଲାଲ ପତାକା ଲଗାଯାଇଛି। କିଛି ଦିନ ହେଲା ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ଏବଂ ଅମାବସ୍ୟା ତିଥିରେ ପୁରୀ ସମୁଦ୍ର 11 ଏବଂ 12 ନମ୍ବର ସେକ୍ଟରରେ ବିଦ୍ୟୁତ ପ୍ରଭାବ ଅଧିକ ମଧ୍ୟ ରହୁଛି। ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖିବା ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅପଡେଟ୍ କ'ଣ ରହିଛି। ଓଡ଼ିଶାରୁ ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗକୁ ବାଲି ଚୋରାଚାଲାଣ ମାମଲାରେ ନୂଆ ଟ୍ୱିଷ୍ଟ। ସମାଜସେବୀ ଦିଲ୍ଲୀପ କାମିଳାଙ୍କ ହତ୍ୟା କରିବାର ଧମକରେ ସୁରକ୍ଷା ଏବଂ ନ୍ୟାୟ ପାଇଁ ତାଳସାରୀ ଥାନାରେ ଏକ ଏତଲା ଦେବା 30 ଘଣ୍ଟା ପରେ ବି ମାମଲା ରୁଜୁ କରିନି ତାଳସାରୀ ମେରାଇନ ପୁଲିସ। ଓଲଟା ଘଟଣା ବାବଦରେ ପୁଲିସକୁ ପଚାରିବାର ପ୍ରତ୍ୟେକ 5ରୁ 10 ମିନିଟ୍ ପରେ ବାଲି ବ୍ୟବସାୟୀଙ୍କ ଠାରୁ ଆସୁଛି କେସ୍ ଉଠାଇ ନେଇ ମ୍ୟୁଚୁଆଲ କରିବା ପାଇଁ କଲ୍। ଏଥିରୁ ସ୍ପଷ୍ଟ ହେଉଛି ତାଳସାରୀ ମେରାଇନ ପୁଲିସର ବାଲି ମାଫିଆଙ୍କ ସହ ରହିଛି କି ମଧୁ ଚନ୍ଦ୍ରିକା। ବାଲି ମାଫିଆ ମେରାଇନ ପୁଲିସକୁ ଗୋଡ଼ ପିଛା ମାସକୁ 10,000 ଟଙ୍କା ଦେବା ଅଡିଓ ଏବେ ସତ ବୋଲି ପ୍ରମାଣିତ ହେବାକୁ ଯାଉଛି। ଅନ୍ୟପକ୍ଷରେ ସମାଜସେବୀ ଦିଲ୍ଲୀପ କାମିଳା ଏବଂ ନିଜ ଜୀବନ ପ୍ରତି ବିପଦ ଅଧିକ ଜାଣି ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ଏବଂ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କୁ ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ ନିବେଦନ କରିବା ସହିତ ମାଫିଆ ଏବଂ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ହେଉଥିବା କୋଟି କୋଟି ଟଙ୍କାର ଓଡ଼ିଶାର ରାଜସ୍ୱ ଲୁଟ୍ରେ ରୋକ ଲଗାଇବାକୁ ନିବେଦନ କରିଛନ୍ତି। ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖିବା ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅପଡେଟ୍ କ'ଣ ରହିଛି। ରିଚାର୍ଜ ଟେନସନରୁ ବର୍ତ୍ତନ୍ତୁ, କିଣନ୍ତୁ ଏହି ଡିଭାଇସ୍। ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖିନେବା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଅପଡେଟ୍ଟି କ'ଣ ରହିଛି। ଆପଣମାନଙ୍କ ରିଚାର୍ଜ ତାରିଖ ସରିଯାଇଥାଏ କିନ୍ତୁ ଆପଣମାନେ ଜାଣିନଥାନ୍ତି ଏ ସମସ୍ୟାରୁ ମୁକ୍ତି ପାଇଁ ଏବେ ଆସିଛି ଏକ ଚମତ୍କାରୀ ଡିଭାଇସ୍। ଏଥିପାଇଁ ଆପଣଙ୍କୁ କେବଳ ଗୋଟିଏ ଡିଭାଇସ୍ କିଣିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ଯାହା ସାହାଯ୍ୟରେ ଆପଣ ବିନା ରିଚାର୍ଜରେ ଯେକୌଣସି ନମ୍ବରକୁ କଲ୍ କରିପାରିବେ ଏବଂ ଏଥିପାଇଁ ଆପଣଙ୍କୁ କିଛି ଅସୁବିଧା ହୋଇନଥାଏ। ଏହା ଏବେ ଖୁବ୍ ଟ୍ରେଣ୍ଡରେ ରହିଛି କିନ୍ତୁ ଏହାକୁ କେବଳ ଅନଲାଇନରେ ଖୁବ୍ ସହଜରେ ବୁକିଂ କରିପାରିବେ। ଆପଣମାନଙ୍କ ମନରେ ସନ୍ଦେହ ହେଉଥିବ ଏହି ଡିଭାଇସର ଦାମ ଅଧିକ ହୋଇଥିବ। ଏହାର MRP କେବଳ 4,000 ଟଙ୍କା ରହିଛି।
ଆପଣ ଏହାକୁ 55% ଡିସ୍କାଉଣ୍ଟରେ କିଣିପାରିବେ, ଅର୍ଥାତ୍ ଏହା 1799 ଟଙ୍କାରେ କିଣିପାରିବେ। ଏହାକୁ କେବଳ 7 ଦିନ ଭିତରେ ଏହି ଡିଭାଇସ୍ ଆପଣଙ୍କ ଘରେ ପହଞ୍ଚିଯିବ। ଏହାର ରେଞ୍ଜ 6 କିଲୋମିଟର ହୋଇଥାଏ, ତେଣୁକରି 6 କିଲୋମିଟର ଦୂରରେ ଥିବା ଯେକୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତି ବା ନମ୍ବର ସହିତ ଆପଣ କଥା ହୋଇପାରିବେ। ଏହି ଡିଭାଇସ୍ ସହକାରେ ଆମେ ଯଦି କୌଣସି କର୍ମକ୍ଷେତ୍ରରେ କାମ କରୁ, ଯଦି କୌଣସି ଆବଶ୍ୟକ କାମ ରହିଥିବା ସମୟରେ ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ରିଚାର୍ଜ ସରିଯାଇଥାଏ, ତେବେ ଆପଣଙ୍କର କାମରେ ବାଧା ହୋଇଥାଏ, କିନ୍ତୁ ଏପରି ସ୍ଥଳରେ ଏହି ଡିଭାଇସ୍ ବହୁତ ଉପକାରୀ ଅଟେ। ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖିବା ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅପଡେଟ୍ କ'ଣ ରହିଛି। ଖସିଲା ସେୟାର ବଜାର, ବଢ଼ିଲା ସୁନା ଦର। ମଧ୍ୟପ୍ରାଚ୍ୟରେ ଉତ୍ତେଜନା ବୃଦ୍ଧି ପାଇବା ମଧ୍ୟରେ ସୋମବାର 2 ମାର୍ଚ୍ଚ 2024ରେ ଭାରତୀୟ ଇକ୍ୱିଟି ବେଞ୍ଚମାର୍କ ସୂଚକଙ୍କ ସେନ୍ସେକ୍ସ ଏବଂ ନିଫ୍ଟି ହ୍ରାସ ପାଇଥିଲା। 30 ସେୟାର ବିଏସ୍ ସେନ୍ସେକ୍ସ 2,0743.46 ପଏଣ୍ଟ ହ୍ରାସ ପାଇ 78,543ରେ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା। ନିଫ୍ଟି 519 ପଏଣ୍ଟ ହ୍ରାସ ପାଇ 24,659.25ରେ ଖୋଲିଥିଲା। ଏହା ସହିତ ସୁନାର ଦରରେ 5,000 ବୃଦ୍ଧି ହୋଇଥିବାର ଜଣାପଡ଼ିଛି। ଗତକାଲି ମଧ୍ୟ ସୁନା ଦର ବୃଦ୍ଧି ପାଇଥିଲା। ଗତ ବାଣିଜ୍ୟ ଅଧିବେଶନରେ ସେନ୍ସେକ୍ସ 81,278 ଏବଂ ନିଫ୍ଟି 25,178ରେ ବନ୍ଦ ହୋଇଥିଲା। ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖିବା ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅପଡେଟ୍ କ'ଣ ରହିଛି। ପିସିଆର୍ କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ପାଇଁ ନିୟମ କଡ଼ାକଡ଼ି। ଏଣିକି ଆଉ ପିସିଆର୍ କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ମନ ମାନି ଚଳିବ ନାହିଁ। ପୁଲିସ ସ୍କାନରରୁ ସେମାନେ ବର୍ତ୍ତି ପାରିବେ ନାହିଁ। ଯଦି କେହି ପିସିଆର୍ କର୍ମଚାରୀ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ପାଳନରେ ବିଳମ୍ବ କରନ୍ତି, ତେବେ ସିଧା ନିଲମ୍ବିତ ହେବେ। ଚାକିରିରୁ ବହିଷ୍କୃତ ହେବା ପରେ ଜେଲ୍ ମଧ୍ୟ ଯିବାକୁ ପଡ଼ିପାରେ। ଅତିରିକ୍ତ ଆରକ୍ଷୀ ନିଯୁକ୍ତି ଏହି ନିର୍ଦ୍ଦେଶାବଳୀ ଜାରି କରିଛନ୍ତି, ଯାହାର ଏକ କପି ପ୍ରତି ପିସିଆର୍ ଭ୍ୟାନ୍ ପଛରେ ଲଗାଯିବ। ଏଥିରେ ଉଲ୍ଲେଖ ରହିଛି ଯେ ପିସିଆର୍ ଭ୍ୟାନ୍ ଇନଚାର୍ଜ ଥିବା ସେଣ୍ଟର ପୁଲିସ ଅଫିସର କିମ୍ବା ଅବସରପ୍ରାପ୍ତ କର୍ମଚାରୀମାନେ କୌଣସି ମତେ ଆଇନକୁ ଉଲ୍ଲଂଘନ କରିବେ ନାହିଁ। କୌଣସି ପ୍ରକାର ବିଶୃଙ୍ଖଳିତ କିମ୍ବା ବେଆଇନ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପରେ ଲିପ୍ତ ରହିଥିଲେ ଏସ୍ପିଓଙ୍କୁ ଚାକିରିରୁ ବହିଷ୍କୃତ କରାଯିବ। ଅବସରପ୍ରାପ୍ତ ସେନା ଯବାନଙ୍କ ପେନ୍ସନ୍ ବନ୍ଦ କରାଯିବା ସହ ଆର୍ମି ୱେଲଫେୟାର ବୋର୍ଡକୁ ବିଶୃଙ୍ଖଳିତ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପ ସମ୍ପର୍କିତ ଚିଠି ମଧ୍ୟ କରାଯିବ। ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖିବା ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅପଡେଟ୍ କ'ଣ ରହିଛି। ଏପ୍ରିଲ 2 ତାରିଖରେ ଖଡ଼ିଛୁଆଁ। ଆସନ୍ତା ଶିକ୍ଷାବର୍ଷ ପାଇଁ ଆସନ୍ତା ଏପ୍ରିଲ 2ରୁ 5 ତାରିଖ ମଧ୍ୟରେ ଖଡ଼ିଛୁଆଁ ଉତ୍ସବ ପାଳନ କରାଯିବ। ଏଥିସହ ପ୍ରବେଶ ଉତ୍ସବ ମଧ୍ୟ ହେବ। 5ରୁ 6 ତାରିଖ ମଧ୍ୟରେ ଶିଶୁ ବାଟିକାରେ ପିଲାଙ୍କ ନାମ ଲେଖା ହେବ। ଏଥିସହିତ 6 ବର୍ଷର ପିଲାମାନଙ୍କ ପ୍ରଥମ ଶ୍ରେଣୀରେ ନାମ ଲେଖାଯିବ। ଏନେଇ ବିଦ୍ୟାଳୟ ଏବଂ ଗଣଶିକ୍ଷା ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ସମସ୍ତ ସ୍କୁଲ ଶିକ୍ଷା ଅଧିକାରୀଙ୍କୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦିଆଯାଇଛି। ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖିବା ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅପଡେଟ୍ କ'ଣ ରହିଛି। ଓଡ଼ିଶା ଆସିବେ ଅମିତ ଶାହା। କେନ୍ଦ୍ର ଗୃହମନ୍ତ୍ରୀ ତଥା ସମବାୟ ମନ୍ତ୍ରୀ ଅମିତ ଶାହା ଆସନ୍ତା ମାର୍ଚ୍ଚ 5 ତାରିଖରୁ 2 ଦିନିଆ ଓଡ଼ିଶା ଗସ୍ତରେ ଆସୁଛନ୍ତି। ସେ ମାର୍ଚ୍ଚ 5 ତାରିଖ ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ଦିଲ୍ଲୀରୁ ବିଶେଷ ବାୟୁସେନା ବିମାନରେ ଭୁବନେଶ୍ୱର ପହଞ୍ଚିବେ। ମାର୍ଚ୍ଚ 6 ତାରିଖ ପୂର୍ବାହ୍ନରେ ସେ କଟକ ଜିଲ୍ଲାର ମୁଣ୍ଡଳୀରେ ଆୟୋଜିତ ସେଣ୍ଟ୍ରାଲ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରିଆଲ ସିକ୍ୟୁରିଟି ଫୋର୍ସ CISF ପ୍ରତିଷ୍ଠା ଦିବସରେ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଯୋଗଦେବେ। ଏହାପରେ ଖୋର୍ଦ୍ଧା ଜିଲ୍ଲାର ଜଟଣୀରେ କ୍ୟାମ୍ପସ ପାଇଁ ଭୂମି ପୂଜନ କରିବେ। ସେ ସହିତ ଆଭାସୀ ମାଧ୍ୟମରେ NFSU ଟ୍ରାନଜିଟ୍ କ୍ୟାମ୍ପସର ଉଦ୍ଘାଟନ ମଧ୍ୟ କରିବେ। ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖିବା ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅପଡେଟ୍ କ'ଣ ରହିଛି। ଲକ୍ଷପତି ବିଟିଆ ଯୋଜନା। ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖିନେବା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଅପଡେଟ୍ କ'ଣ ରହିଛି। ଲକ୍ଷପତି ବିଟିଆ ଯୋଜନା କେବଳ ସେହି ପରିବାରମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଉପଲବ୍ଧ ଯେଉଁମାନଙ୍କର ବାର୍ଷିକ ଆୟ 1,20,000ରୁ ଅଧିକ ନୁହେଁ। ପରିବାର ଗତ 3 ବର୍ଷ ଧରି ଦିଲ୍ଲୀରେ ବାସ କରୁଥିବା ଆବଶ୍ୟକ ଏବଂ ଝିଅ ଦିଲ୍ଲୀରେ ଜନ୍ମ ହୋଇଥିବା ଆବଶ୍ୟକ। ପ୍ରତି ପରିବାରରେ ସର୍ବାଧିକ 2ଟି ଝିଅ ଏହି ଯୋଜନା ପାଇଁ ଯୋଗ୍ୟ ଅଟନ୍ତି। ଏହା ବ୍ୟତୀତ ଜନ୍ମର 1 ବର୍ଷ ମଧ୍ୟରେ ଯୋଜନା ପାଇଁ ପଞ୍ଜୀକରଣ କରାଯାଇପାରିବ କିମ୍ବା ସେମାନଙ୍କ ପାଠପଢ଼ା ସମୟରେ ଆବେଦନ କରାଯାଇପାରିବ। ଏହି ଯୋଜନାର ପରିସର ଏବେ ଦେଶର ଯେକୌଣସି ସରକାରୀ କିମ୍ବା UGC ସ୍ୱୀକୃତିପ୍ରାପ୍ତ ପ୍ରତିଷ୍ଠାନରୁ ସ୍ନାତକ କିମ୍ବା ଡିପ୍ଲୋମା ଡିଗ୍ରୀ ହାସଲ କରୁଥିବା ଝିଅମାନଙ୍କ ପାଇଁ ବୃଦ୍ଧି କରାଯାଇଛି। ଏହି ଯୋଜନା ଅଧୀନରେ 21 ବର୍ଷ ବୟସ ପରେ ଏବଂ ଶିକ୍ଷାଗତ ଆବଶ୍ୟକତା ପୂରଣ କରିବା ପରେ ହିଁ ପରିପକ୍ୱତା ରାଶି ମିଳିପାରିବ। ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖିବା ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅପଡେଟ୍ କ'ଣ ରହିଛି। ପାକିସ୍ତାନର ନୂର ଖାନ ଏୟାରବେସ୍ ସାରଖାର। ଆଫଗାନିସ୍ତାନ କରିଛି ଏୟାର ଷ୍ଟ୍ରାଇକ୍। ପାକିସ୍ତାନ ସହିତ ଚାଲିଥିବା ବିବାଦ ମଧ୍ୟରେ ତାଲିବାନ ରାଓ୍ୱଲପିଣ୍ଡି ନୂର ଖାନ ଏୟାରବେସ୍କୁ ଟାର୍ଗେଟ୍ କରିଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି। ତୀବ୍ର ହେଉଛି ପାକ୍ ଆଫଗାନିସ୍ତାନ ଲଢ଼େଇ। ପାକିସ୍ତାନ ସେନାର ଏକାଧିକ ଠିକଣା ଉପରେ ଆଫଗାନ ହାମଲା କରିଛି। ରାଓ୍ୱଲପିଣ୍ଡି ନୂର ଖାନ ଏୟାରବେସ୍ ଉପରେ ତାଲିବାନ ଡ୍ରୋନ୍ ମାଡ଼ କରିଛି। ଆକ୍ରମଣରେ ନୂର ଖାନ ଏୟାରବେସ୍ ଛାରଖାର ହୋଇଯାଇଛି। ଅପରେସନ ସିନ୍ଦୁରରେ ଭାରତ ନୂର ଖାନ ଏୟାରବେସ୍କୁ ଧ୍ୱଂସ କରିଥିଲା। ଭାରତର ପ୍ରଚଣ୍ଡ ପ୍ରହାର ପରେ ତାଲିବାନର ଏକ ବଡ଼ ହାମଲା କରିଛି। କ୍ୱେଟାଠାରେ ଥିବା ସେନା ଡିଭିଜନର ମୁଖ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ଉପରେ ବି ହାମଲା କରିଛି ଆଫଗାନିସ୍ତାନ। ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖିବା ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅପଡେଟ୍ କ'ଣ ରହିଛି। ରାଜ୍ୟରେ ଖୋଲିବ ଆଉ 3ଟି ନୂତନ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ। ବ୍ରହ୍ମପୁର ଏକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ମନ୍ତ୍ରୀ ଗୋକୁଳାନନ୍ଦ ମଲ୍ଲିକଙ୍କ ସୂଚନା। ଗୋଟେ ମତ୍ସ୍ୟ ବିଜ୍ଞାନ, ଗୋଟେ ପ୍ରାଣୀ ବିଜ୍ଞାନ ସମ୍ପଦ ଏବଂ ଗୋଟେ କୃଷି କଲେଜ। ସୋନପୁରରେ ଖୋଲାଯିବ ମତ୍ସ୍ୟ ବିଜ୍ଞାନ ମହାବିଦ୍ୟାଳୟ। ଟିପିଲିମାଠାରେ ପ୍ରାଣୀ ସମ୍ପଦ ଏବଂ ବଲାଙ୍ଗୀରରେ କୃଷି କଲେଜ ଖୋଲିବ ବୋଲି ମନ୍ତ୍ରୀ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି। ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖିବା ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅପଡେଟ୍ କ'ଣ ରହିଛି। ମାର୍ଚ୍ଚ 31 ତାରିଖ ଯାଏଁ ଧାନ କିଣା ଜାରି ରହିବ। ଧାନ କିଣା ନେଇ ଯୋଗାଣ ମନ୍ତ୍ରୀ କୃଷ୍ଣଚନ୍ଦ୍ର ପାତ୍ର ଏକ ବଡ଼ ସୂଚନା ଦେଇଥିଲେ। ଟୋକନ ସମୟ ସମାପ୍ତ ହୋଇଗଲା ପରେ ମଧ୍ୟ 15 ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏହି ଅବଧି ବଢ଼ାଯିବ। ରାଜ୍ୟର ସମସ୍ତ ଜିଲ୍ଲାପାଳ ଏବଂ ଅବଧି ସମୟ ବଢ଼ାଇ ପାରିବେ। ବିଳମ୍ବ କିମ୍ବା ସମସ୍ୟା ଯୋଗୁଁ ରାଜ୍ୟର ଚାଷୀଙ୍କୁ ବାଦ ଦିଆଯାଇପାରିବ ନାହିଁ। ମାର୍ଚ୍ଚ 31 ତାରିଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଧାନ କିଣା ଜାରି ରହିବ ବୋଲି ମନ୍ତ୍ରୀ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି। ସାରାଦିନ ଉପରେ ବଛା ବଛା ଏବଂ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଖବର ଜାଣିବା ପାଇଁ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ରଖନ୍ତୁ। ଆମ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଲାଇକ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ଧନ୍ୟବାଦ।